सत्याओ 35वां 36वां 36वां आओ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ आवाज आऊंगी ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 36 ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ श्री राग महला तीजा तिना आनंद सदा सुख है जिना सच नाम आधार। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह तीजे पातशाह समझाते ने पढ़ लिया कि जिन्हां दे अंदर सच का वासा हो जाता है, नाम का वासा हो जाता है, उन्होंने दे अंदर हमेशा आनंद ते सुख रहता है। देखो प्यारिओ, दुनिया में कोई इंसान इहो जिहा नहीं है जिहड़ा हमेशा सुखी होवे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी हरि का दास। जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़िया है, सच नाल जुड़िया है, वो सुखी होंदा है, उसदे जीवन च आनंद होंदा है। क्यों? बेकारां नाल इंसान दुखी होंदा है, बेकारी इंसान ही दुखी होंदा। जदों मन बेकारी हो जाए फिर मन दुखी होंदा। क्रोध आंदा है, मोह आंदा है, लोभ आंदा, मन दुखी होंदा है। क्रोध की पूर्ति हो गई, मन शांत है। जे क्रोध पूर्ति ना कर सके तो मन क्रोधी है तो बड़ा कुछ कर जाता है। मन लोभी है, लोभ पूरा ना होया फिर क्रोध बड़ा आता है। मतलब इंसान उदों तक सुखी नहीं हो सकता जदों तक सच नाल परमात्मा नाल वाहिगुरू जी नाल नहीं जुड़ता। गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार। हुण सच्चे पातशाह भी समझाते ने वो सच पाया किदां जा सकता, वो परमात्मा वाहिगुरू नूं पाया किदां जा सकता। कहते गुरु दे शब्द की जदों तू विचार शुरू करेगा फिर वो जिहड़ा दुखों नूं दूर करने वाला, दुख निवारण वाला मालिक है, उहदे नाल तेरी पकड़ हो जाएगी, उहदे नाल तेरा प्यार पै जाएगा। क्योंकि जे परमात्मा नाल मिलना है तो गुरु की बड़ी लोड़ है। तो गुरु है साडा शब्द, गुरु है साडा ज्ञान। जिहदी जिंदगी विच सच आ गया, ज्ञान आ गया, उहदी जिंदगी च ही परमात्मा आ सकदा। जिहदी जिंदगी च सच्चा ज्ञान नहीं आया उहदी जिंदगी च कदे परमात्मा दे नाल उहदी प्रीत ही नहीं पै सकती। सदा सदा साचे गुण गावे साचे नाए प्यार। जिहड़ा परमात्मा दी प्रीत जिहदे अंदर पैदा हो गई वो हमेशा उस सच्चे दे गुण गाता है, उस सच्चे की सिफत सलाह करता, उस मालिक की सिफत सलाह करता है। और उस सच्चे नाल उहदी प्रीत पै जाती है, सच्चे नाल उहदा मेल हो जाता है। क्योंकि सच ही जिंदगी विच जे आ गया तो पिछे कुछ नहीं रहिंदा। जे एक मालिक जिंदगी च आ गया, परमात्मा जिंदगी च आ गया, समझ लो सारा कुछ प्राप्त कर लिया। किरपा करके अपनी दितो न भगत भंडार। मालिक जदों किरपा करता क्या बख्शिश करता। देखियो दुनिया का कोई बंदा साडे ते खुश हो जाए, सानू 4 पैसे दे देगा, साडे ते सानू 4 सोहने कपड़े दे देगा, जां होर कोई गड्डी दे देगा, कोई कोठी दे देगा। पर जे मालिक खुश हो जाए फिर क्या दिंदा जी? भगती का भंडार ही दे दिंदा, गुणां का भंडार दे दिंदा है। भगती मतलब गुण, गुणां का भंडार माल बख्शिश कर दिंदा है, भगती का भंडार बख्शिश कर दिंदा है जदों मालिक खुश हुंदा है। कहते मालिक खुश होया तो जदों जिहदे ते मालिक खुश हो गया उन्होंने फिर भगती का भंडार मालिक बख्श दिंदा है। मन रे सदा आनंद गुण गाए। मन रे सदा आनंद, मेरे मना अपने मन नूं कहना, हे मेरे मना उस मालिक दे सदा गुण गा। ते जे तू गुण गाएगा तेरी जिंदगी च आनंद भी हमेशा रहेगा। जे तू उहदे गुण हमेशा गाएगा, उहदे सिफत सलाह, उहदा नाम सिमरन हमेशा करता रहेगा तो तेरी जिंदगी च आनंद भी हमेशा रहेगा।
ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਰਹਾਉ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਆਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਗਿਆਨ, ਸੱਚ ਕਦੀ ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਨੇਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਪੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਜਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉੱਠੇ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਣਾਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਮਨ ਲਾਲ ਥੀਆ, ਰਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਤੀ ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮਜੀਠ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਸੁੰਬੇ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਮੋਹਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਿਆ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਸੌਖਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵਾ ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅੱਗੇ ਜੀਭ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀਭ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਭ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ ਜੀਭ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਭ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਜੀਭ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਿਆ ਕਹੇਗਾ? ਮਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਚਲਾਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਚਲਾਣਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਚਲਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੋ ਰੰਗ ਪਾਈਐ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਰਜ਼ਾਈ ਰਜ਼ਾ ਉਹਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਵਧਾ ਲੈ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਕਿਰਤ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਵੀਰਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਅੰਦਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਛਕੇਗਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦਵਾਂ। ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਆ ਲੈ ਛਕ ਲੈ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ, ਲੈ ਲੈ ਬਸ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੁਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਏ। ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡ ਹੈਰਾਨੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਮੁੰਡ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਭਰਮੈ ਭੁੱਲਾ ਸਾਕਤ ਫਿਰਤਾ ਨੀਰ ਪਰੋਲੇ। ਨੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੋਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਨੀਰ ਬਰੋਲੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥਾ ਮਰਜੀ ਭਟਕੀ ਜਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾ, ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਕ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਆਪੇ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 20 ਹੈ, 50 ਹੈ, 500 ਹੈ, 5000 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੋ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇ ਦਰਗੇ ਆਏ ਕੰਮ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਮਨ ਬਸਿਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਆਂਦਿਨ ਨਾਮੋ ਰਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਆਂਦਿਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੰਮ ਮਰਿਆ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਦਾਏ ਪਈਐ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਲਾ ਮੈਂ, ਕਾਮ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀ, ਲੋਭ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਰੰਗਿਆ, ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰੇ। ਜਦ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਦ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਵੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜਿਚਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੈ ਪਿਆਰ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚੱਲ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ, ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਘਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਲੈ ਮਹਲ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥਾ ਮਰਜੀ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਗਣ ਬੰਤੀ ਗੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਪੱਲੇ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਭਾਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਔਗਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਸਮਝਾਈਏ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਗਣ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਗੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਣੇ ਤੇ ਆ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਣ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੱਚ ਰਤੇ ਭਰਪੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਬੇਦਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਹਦੂਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਭੇਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਪਏ, ਭੇਦਨ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ। ਆਪੇ ਰੰਗਣ ਰੰਗਿਓਨ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਓਨ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚਾੜਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਗਮੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਰੰਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਟੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਜਮਨਾ ਦਾਸ। ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇ ਗਾਣ ਲੱਭਣਾ ਜਿੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਵ ਥਕੇ, ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ,
ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਹੋ ਕਹਿ ਬਹਿ ਜਾ। ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਹੋ ਕਹਿ ਬਹਿ ਜਾ। ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਫਿਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਘਨੇਰੇ ਕਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਕੱਟੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁੱਖ ਕਟਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਖਟਣਾ ਸੱਚ ਰਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਖੱਟਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਨ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਥੇ ਭੇਦ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥੀ, ਇੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰਥੀ। ਪਰਮਾਰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੌਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਧੀਆ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਟੀਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਾਠ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਬੈਠਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸੌ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਰੌਲ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਠੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੌਲ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਬਾ ਦਬ ਦਬਾ ਦਬ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ 40-50 ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿਆਂ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਆ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੇ ਜਿਹਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਛਕ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੇ ਖਾ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ। ਜੱਗ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਹੂ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਜੂ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਖੂਹੀ ਵਾਲਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਚਰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਬਈ 250 ਰੁਪਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜੰਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ, ਨਿਰਵਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਤੋਂ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ। ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵਾ, ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵਾ, ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। ये जन्म तुम्हारे लेखे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जन्म तुम्हारे लेखे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। ये जन्म लेखे विच लग जावे, सतगुरु किरपा करन, मेहर करन। देखो प्यारिओ, जदों असीं अपने औगड़ां नूं देखदे आ ना, फिर अंदरों धा निकलदी है। सच्चे पातशाह असीं तां औगड़ां नाल भरे पए आ, एक भी गुण नहीं साडे पल्ले, कोई गुण नहीं साडे पल्ले। असीं तां औगड़ां नाल भरे पए आ, इन्ने औगड़ां नाल भरे पे आ। जदों अंदरों झाती मारदे आ ना प्यारिओ, अंदरों धा निकलदी है। मालका कित्थे तू समर्थ करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक, कित्थे साडे वर्गे औगड़ां नाल भरे होए। असीं तां जे अपने अंदर जदों झाती मारदे आ ना, लगदा है असीं तां महाराज दी ताबिया च बहण योग भी नहीं है। पर सतगुरु तुसीं किरपा कर लैंदे हो, साडे वर्गे मूर्खां ते तरस कर लैंदे हो, सानू अपने कोल बह के किद्दां समझांदे हो। सच्चे पातशाह मेहर कर दिओ, किरपा कर दिओ, सानू तुहाडे चरनां दा ही आसरा है। असीं किसी होर नूं नहीं, क्योंकि बरीदा बार पराए बैसना साईं मुझे ना दे, जे तू ए बैर रख सीता जियो शरीरो ले। मालका जे तू अपने दर तो धक्का मार के दूजे पासे सिटना है ना, ये तो पहला शरीर विचों जान कढ लई। किरपा करी, जे तेरे चरनां नाल जुड़े आ, बस ओढ़ निभ जावे, जो मर्जी हो जावे, पर तेरे चरनां नालों प्रीत ना टुटे। ये प्यारे हमेशा अरदास करिए, ते जे मनो अरदास करांगे मेरे सतगुरु सुन लेंदे ने। इहो जे ने प्यारिओ, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछान। ये जानते ने सारा कुछ। साडे वर्गे मूर्खां ते भी किरपा करते हैं, मेहर करते हैं, तरस करके सानू अपने चरनां च बिठा लेंदे ने। सतगुरु जी मेहर करियो, इदां ही मेहर रखियो, अपना नाम जपाते रहो, अपनी सेवा विच ला कर रखियो, किते चरनां तो दूर ना कर दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।